کے لیے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ آپ مجدد ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیا ہے اعلیٰ حضرت؟ مجدد ہے۔ حالانکہ دنیا میں بہت سارے ولی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو راجکوٹ میں ہزاروں ولی ملیں گے، گجرات میں ہزاروں ولی ملیں گے، پوری دنیا میں ہزاروں ولی ملیں گے، لیکن ولی اور ہے، مجدد اور ہے۔ ولی اور مجدد میں فرق یہ ہے کہ ہر ولی مجدد نہیں ہوتا ہے، ولی ہے لیکن مجدد نہیں ہے، لیکن ہر مجدد ولی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر مجدد ہوگا تو ساتھ میں ولی بھی ہوگا، لیکن اگر کوئی ولی ہے مجدد ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مجدد جو ہے اللہ تعالیٰ سال میں اپنے کسی سال میں نہیں بلکہ 100 سال میں، کتنے سال میں؟ 100 سال میں اپنے کسی خاص بندے کو اللہ مجدد بناتا ہے، سبحان اللہ۔ 100 سال، ہر 100 سال میں اللہ ایک کسی اپنے ایسے بندے کو بھیجتا ہے جسے مجدد بنا کر بھیجتا ہے، اور جب وہ مجدد دنیا میں آتا ہے تو اپنے وقت کا ولی بھی ہوتا ہے، اپنے وقت کا غوث بھی ہوتا ہے، اپنے وقت کا قلندر بھی ہوتا ہے، اپنے وقت کا قطب بھی ہوتا ہے، اور اس وقت کا مجدد اس دور کے سارے ولیوں کا امام ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کا مجدد ہے۔ کس صدی کا؟ صدی، 100 سال کو، صدی یہ فارسی کا لفظ ہے، ایک صدی مطلب ایک سال، 14 صدی مطلب 1400 سال، تو 1400 صدی کا مجدد اعلیٰ حضرت ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور 100 سال کے اندر ایسا نہیں کہ ایک ہی مجدد ہوگا، کبھی 2 بھی ہوتے ہیں، کبھی 3 بھی ہوتے ہیں، لیکن 14ویں صدی کے اندر اعلیٰ حضرت تنہا ایک مجدد ہے کہ دوسرا مجدد نظر نہیں آتا ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے وہ خدمت دی ہے۔ اب مجدد دنیا میں آتا کیوں ہے؟ 100 سال کے اندر جب دنیا گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، 100 سال کے اندر میں جب دنیا میں فسق و فجور پھیلتا ہے، بدعتیں پھیلتی ہیں، اور لوگ جو ہے دین پر حملہ کرتے ہیں، شریعت پر اٹیک کرتے ہیں، رسول پر، رسول کے ناموس پر، اللہ کی توحید پر اٹیک کرتے ہیں، تو پھر ان ساری چیزوں کا جواب دینے کے لیے اللہ مجدد بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ تو 14ویں صدی میں بہت سارے فتنے اٹھ گئے تھے، وہابیوں کا فتنہ تھا، دیوبندیوں کا فتنہ تھا، نجدیوں کا فتنہ تھا، بے شمار فتنے تھے، اتنے فتنے تھے 14ویں صدی کے اندر کہ کہا جاتا تھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ 14ویں صدی میں، 14ویں صدی سے پہلے یہ نہیں کہا جاتا تھا، یہ 14ویں صدی کا فتنہ ہے۔ کہا جاتا تھا کہ حج کرنے جاؤ تو صرف مکہ جاؤ، مدینہ مت جاؤ، کیونکہ مدینہ جانا یہ شرک ہے، یہ نجدی کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ 14ویں صدی میں کہا جانے لگا کہ نبی کو تو دیوان کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے بچا نہیں سکتے ہیں، نبی تو بس ہماری طرح ایک عام انسان ہے، ہمارے تو ہاتھ ہے نبی کے۔ یہ سارے فتنے پھیل چکے تھے، ان سارے فتنوں کا تنہا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا تھا، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کیسے جواب دیتے ہیں آپ ذرا سن لو۔ اعلیٰ حضرت سرکار بریلی شریف میں ایک محلہ ہے جس کا نام محلہ جسولی ہے۔ آپ محلہ جسولی کے اندر اللہ اکبر 12 شوال اور 1272 میں جو ہے آپ جو ہے محلہ جسولی میں بریلی میں پیدا ہوتے ہیں، اور جیسے ہی 3.5 سال کی عمر ہوتی ہے، 6 مہینے میں آپ کی بسم اللہ پانی ہوتی ہے، 3.5 سال میں ہندوستان کا کوئی بچہ اگر عربی میں بات کرتا ہے تو وہ بریلی کا اعلیٰ حضرت ہے، سبحان اللہ۔ ہندوستان کا، عرب کا نہیں، ہندوستان کا 3.5 سال کا بچہ عربی میں بات کرنے والا اعلیٰ حضرت ہے، بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی 4 سال کی عمر ہوتی ہے تو قرآن پاک پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ سننے میں آسان لگ رہا ہے، پڑھنا آسان نہیں ہے۔ میرے گھر میں بھی آج 3.25 سال کا بچہ ہے، میرے بچے کو پوری تختی بھی نہیں آتی ہے، ابھی پورا قاعدہ بھی نہیں آتا۔ میں اس کا باپ عالم ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اسے پورا قاعدہ نہیں آتا۔ میرے مدرسے میں 8 سال 10 سال کے بچے پڑھنے آتے ہیں، اسے پورا قاعدہ پڑھنا نہیں آتا، لیکن جسے جو آگے چل کر اعلیٰ حضرت بننا تھا، جسے آگے چل کر سنیوں کا تاجدار بننا تھا، 4 سال میں قرآن پڑھ کر ختم کر دیا، سبحان اللہ۔ اور جب 6 سال کی عمر ہوئی تو عربی کی کتاب ہدایت النو کی شرح لکھ دی، اللہ اکبر۔ اور جب 8 سال کی عمر ہوئی تو ربیع الاول کے موسم میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر سورہ والضحیٰ پر 6 گھنٹے تک تقریر کیا، سبحان اللہ۔ 8 سال کا بچہ نبی کی شان میں 6 گھنٹہ تقریر کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور
کی عمر ہوئی آنا حضرت کی، پونے 14 سال 13 سال 10 مہینے کی عمر ہوئی تو آنا حضرت عالم بن گئے، سبحان اللہ، آنا حضرت مفتی بن گئے، آنا حضرت مفسر بن گئے، آنا حضرت محقق بن گئے، آنا حضرت محدث بن گئے، پونے 1400 سال، پونے 14 سال کی عمر میں اس وقت جتنے بھی علوم تھے سب آپ نے حاصل کر لیا، اور پونے 14 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر اسی دن سے آپ نے قلم اٹھایا اور ایسا قلم چلایا، ایسا قلم چلایا کہ اس وقت جتنے بھی فتنے تھے، جیسا ابھی میں نے شروع میں بتایا، ان سارے فتنوں کے خلاف اعلیٰ حضرت نے جواب دینا شروع کیا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے صرف فتویٰ دیا ہے، اگر کوئی فتویٰ مانگتا تھا تو آپ اس کے بدلے میں کتاب لکھ کر دے دیتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اتنی ساری کتابیں لکھی، اتنی ساری کتابیں لکھی کہ صرف 68 سال، پونے 14 سال میں آپ کی فراغت ہوئی، 68 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، 68 سال کی عمر میں پونے 14 سال اس میں سے نکال دو، اللہ اکبر، اسی عمر میں 200 سال عمر نہیں تھی، اللہ اکبر، 100 سال عمر نہیں تھی، صرف 68 سال کی عمر میں جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو 1400 کتابیں لکھ کر دنیا کو دیا، سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ۔ 1401 کتاب لکھنے میں آدمی کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی ایک ایسی کتاب ہے جو 30 جلدوں میں ہے، بولو سبحان اللہ، 30 جلد ملاؤ تو ایک کتاب بنتی ہے، ایک اکیلا آدمی ایک کتاب کو نہیں اٹھا سکتا، اتنی بڑی کتاب ہے، 30 بھاگ میں ہے، جسے دیکھنا ہو میرے پاس رکھی ہے، آ کر کے دیکھ سکتا ہے، اسے دیکھنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ایک کتاب 30 جلدوں میں ہے، اسی طرح 1400 کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، اور لکھنے کے بعد اس وقت 14ویں صدی میں جتنے فتنے تھے سارے فتنوں کا جواب دیا، بولو سبحان اللہ، نجدیوں کا جواب دیا، وہابیوں کا جواب دیا، دیوبندیوں کا جواب دیا۔ جب سنی اجمیر جاتے تھے نا تو وہابی کہتے تھے اجمیر جانے سے کیا ہوگا، خواجہ تو مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، قبر پہ جانا یہ شرک ہے، تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور کہا خواجہ کی چوکھٹ پر جانے سے روکنے والوں، خواجہ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پر جانے والا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ کہا اجمیر جانا شرک نہیں، اجمیر جانا تو بزرگوں کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ ہر بات پر قلم اٹھایا، ہر فتنے کا جواب دیا، اللہ اکبر، ہندوستان میں قلم چلایا، ہندوستان کا فتنے کا جواب دیا، اور ہندوستان کا ایک تنہا ایسا عالم ہے جس سے خدا و رسول نے ہندوستان میں بھی کام لیا اور عرب کی زمین پر بھی کام لیا، سبحان اللہ۔ جب اعلیٰ حضرت دوسری بار حج میں پہنچے نا، مکہ وہ شہر ہے، ابھی مکے میں وہابیوں کی حکومت ہے، لیکن 1906 میں اعلیٰ حضرت جب مکے میں گئے تھے حج کرنے کے لیے تب وہابیوں کی حکومت نہیں تھی، تب ترکی سنیوں کی حکومت تھی، سبحان اللہ۔ وہاں کا امام سنی تھا، اللہ اکبر، لیکن اس وقت مکے کے اندر جو ہے وہابیت پھیل رہی تھی، شروع کا ان کا معاملہ تھا، وہ وہابیت کو پھیلا رہے تھے، نبی کی شان میں جو ہے غلط باتیں کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ وہ بات کیا تھی، مکہ وہ شہر تھا اس دور میں بڑے بڑے مفتی مکے میں رہتے تھے، اللہ اکبر، جب کوئی جاتا تھا اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، لیکن جب اعلیٰ حضرت پہنچے نا تو مکے کے بڑے بڑے مفتی اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے آنے لگے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو رات کے 2-3 بجے تک اس وقت کی عوام نہیں، عام جیسے لوگ نہیں، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے ولی اعلیٰ حضرت کے پاس رات کے 2-2-2:30 بجے تک بیٹھے رہتے تھے اور کہتے تھے احمد رضا آپ حدیث کی سرٹیفکیٹ ہمیں لکھ کر دو، سبحان اللہ، آپ حدیث کی سندیں ہمیں لکھ کر دو، اللہ اکبر۔ تو آپ مکے میں تشریف فرما ہے، اور مکے میں اس وقت وہابیوں نے ایک پرچہ نکالا تھا اور اس پرچے میں یہ لکھا تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، کیا ہے، نبی کو علم غیب کسے کہتے ہیں، کل کیا ہوگا وہ نبی نہیں جانتے ہیں، ہم یہاں پر ہیں، میرے پیچھے دیوار پہ پیچھے کیا ہو رہا ہے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن وہاں بھی کہتے ہیں کہ نبی بھی نہیں جانتے ہیں دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، نہ آگے کی خبر ہے نہ پیچھے کی خبر ہے، نبی کو یہ سب کچھ پتا نہیں، یہ سب لکھ کر پرچے چپکا دیا عرب کی زمین پر، مکے کی دیواروں پر۔ اب جب یہ پرچہ پھیلا نا، اور وہ بھی لکھنے والا عالم تھا، لکھنے والا اس وقت کے بڑے بڑے جو ہے مفتی تھے جو وہابی تھے، اللہ اکبر، جب لکھا نا تو جو عام مسلمان تھے اس کے قدم ڈگمگانے لگے کہ نبی کے لیے ایسا کہا جا رہا ہے، کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ تو
तो उस वक्त जो मक्के का बादशाह था उसका नाम शरीफ मक्का था। शरीफ मक्का ने मुफ्तियों को बुलाया, सुन्नी आलिमों को बुलाया और कहा इसका जवाब दो और मुझसे इसके ताल्लुक से बात करो। बड़े बड़े मुफ्तियों ने शरीफ मक्का से बात किया। अल्लाह अकबर। तो शरीफ मक्का ने, मक्के के बादशाह ने कहा क्या और भी तुम्हारे पास कोई आलिम है तो उसे मेरे पास लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। तो जो मक्के का उस वक्त मुफ्ती था, जिसे मुफ्ती मक्का कहा जाता था, मक्के का सबसे बड़ा मुफ्ती, उसने कहने लगा जितने भी बड़े बड़े मुफ्ती थे सब अरब के आपके पास आ गए, अब कोई भी बड़ा मुफ्ती अरब का नहीं बचा है। हाँ, अगर आप मिलना चाहे तो हिंदुस्तान से एक मुफ्ती आया है, बोले सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान से एक आलिम आया है, हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आओ उनको मेरे पास। आला हजरत की मुलाकात शरीफ मक्का से हुई, बादशाह के साथ कराई गई और वो पर्चा दिया। आला हजरत ने उसी वक्त जो सबका जवाब दिया। जब जवाब दिया शरीफ मक्का मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहा मौलाना जो आपने लिखा बोला है क्या आप वो लिख कर भी दे सकते हैं? कहा अहमद रजा जो बोलता है वो लिख कर भी देता है। सुभान अल्लाह। हवा में फायरिंग नहीं करता है, वो लिख कर भी दे सकता हूँ। कहा आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप इसका जवाब ला करके दीजिए। अल्लाह अकबर। अब उलमाए हरमैन की, अरब के उलमा की नजर आला हजरत पे टिकी हुई थी कि यही हमारे लाज रखने वाले हैं, यही हमारे भरम रखने वाले हैं, यही हमारी आबरू रखने वाले हैं। आला हजरत को बुखार था। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में भी आला हजरत ने कलम उठाया। आप हज करने गए थे, किताब लिखने नहीं गए थे। आदमी जब सफर में होता है तो अपने साथ किताब लेकर नहीं जाता है। अल्लाह अकबर। मुसाफिर थे हम और आप होते तो कहते बरेली वापस जाएंगे, किताब लिखकर आपको भेज देंगे। आला हजरत ने फरमाया मेरे नबी के नामूस पर हमला हुआ है, मैं यही किताब लिखूंगा। सुभान अल्लाह। और फिर बगैर रेफरेंस के आला हजरत मक्के के सामने, खानाए काबा के सामने हतीम में बैठ गए, कागज लिया, कलम लिया और लिखने के बाद, लेने के बाद आपने कलम चलाना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। कलम चलाना शुरू किया। आपके सामने कोई किताब नहीं है, आप कागज है, कलम है। किताब लिखने के लिए लाइब्रेरी की जरूरत है। एक किताब लिखने के लिए कम से कम 500 किताबों की जरूरत है, तब जाकर किताब लिखी जाती है। आला हजरत किताब लिख रहे हैं, सामने कोई किताब नहीं है, बस खुदा का घर काबा है। सुभान अल्लाह। कलम चलाना शुरू किया, अब लिख रहे हैं, कलम चल रहा है। अहमद रजा का चलते चलते आला हजरत ने कलम चलाया और ऐसा लिखा कि 8 घंटे के अंदर आला हजरत ने एक किताब लिखी। कितने घंटे में? 8 घंटे में किताब लिखी। आज के दौर में आज का कंप्यूटर अगर उस किताब को टाइपिंग करता है तो टाइपिंग करने में 24 घंटे में भी नहीं कर सकता। आज का कंप्यूटर उस किताब को 24 घंटे में टाइपिंग नहीं कर सकता, पर आला हजरत ने हाथ से 8 घंटे में लिख दिया। सुभान अल्लाह। और लिखने के बाद शरीफ मक्का के हाथ में दिया। जब शरीफ मक्का ने देखा, मक्के के उलमा ने देखा, मक्के के मुफ्तियों ने देखा उस किताब को, तो देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि उस किताब के अंदर कुरान की आयत भी है, हदीस मुस्तफा भी है, लेकिन जहां कुरान की आयत है वहां कुरान का पारा नंबर लिखा है, आयत नंबर लिखा है, पेज नंबर लिखा है। हदीस है तो हदीस की किताब का नाम लिखा है, भाग का नाम लिखा है, पेज नंबर लिखा है, सफा नंबर लिखा है। जब शरीफ मक्का ने ये देखा तो हैरत में कहा
लिखा है कि 200 साल के अंदर ऐसा आलिम देखने को ना मिला। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, क्या शान थी। मुजद्दिद आज़म कहा जाने लगा। सुभान अल्लाह, हर फितने का जवाब दिया आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने। आपको मालूम है आप आलिम भी थे और मुफ्ती भी थे, हर दिन उस वक्त जितना भी उलूम था सब आपके पास था, लेकिन आला हज़रत हाफिज नहीं थे। क्या हाफिज नहीं थे? आप आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफक्किर भी थे, मुहक्किक भी थे, सब थे, लेकिन आप हाफिज नहीं थे। तो एक शख्स ने आपके पास खत लिखा और उस खत में आपको हाफिज भी लिखा, हज़रत के अल्लामा मौलाना हाफिज इमाम अहमद रज़ा। अब हाफिज नहीं थे, हाफिज लिखकर खत भेज दिया। आपने पढ़ा तो रोने लगे, कहा मैं हाफिज नहीं हूँ, लोग मुझे हाफिज समझ रहे हैं, कहीं खुदा के दिन मेरी पकड़ ना हो जाए, इसलिए हाफिज बनना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर आपने उसी दिन से क्या किया, शाबान की 29 तारीख थी। कितनी तारीख थी? 29 तारीख थी। अल्लाह अकबर, रमज़ान का चाँद निकलने वाला था और रमज़ान का चाँद निकल आया तो हज़रत शेर बेहर सुन्नत कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब ईशा की अजान होती थी, ईशा की अजान होती थी तो आला हज़रत वज़ू बनकर वज़ू बनाकर कुरान लेकर बैठते थे और जमात से पहले जो 10-12 मिनट का टाइम होता था उसमें आप कुरान पढ़ते थे और पढ़कर तरावी में सुना देते थे। सुभान, बोलो सुभान अल्लाह, सुना देते थे। पूरा दिन नहीं पढ़ते थे, पूरी रात की बल्कि आज़ान से लेकर जमात के बीच में जो 10-15 मिनट का टाइम है उसी में आप पढ़ते और सुना देते थे। फिर 27 में जब रमज़ान आया तो पूरा कुरान सुना दिया। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। यानी 29 शाबान से 1 रमज़ान से 27 रमज़ान तक पूरा कुरान याद कर लिया। अल्लाह अकबर। अब आज़ान से लेकर जमात के बीच में सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम होता है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत शेर पे शायद सुन्नत फरमाते हैं, जब मैंने वो वक्त गिना, जब मैंने उस वक्त को जोड़ा कि कितना वक्त होता है, तो फरमाते हैं 1 रमज़ान से 27वें रमज़ान तक जितना टाइम आला हज़रत ने पढ़ा वो सिर्फ 8 या 10 घंटे होते हैं। 8-10 घंटे के अंदर पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। बोलो सुभान अल्लाह, पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। इसीलिए दुनिया कहती है कि जो 3 साल में हिफ्ज़ करे उसे हज़रत कहा जाता है। अल्लाह अकबर। जो 5 साल में हिफ्ज़ करे उसे हज़रत कहा जाता है, जो 1 साल में कुरान हिफ्ज़ करे उसे हज़रत कहा जाता है, और जो 8 और 10 घंटे में कुरान हिफ्ज़ कर ले उसे आला हज़रत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आला हज़रत सरकार ने अल्लाह अकबर बेशुमार। आप में बात हमारी पिछले जुमे में नमाज की भी चल रही थी, आखिरी बात समाप्त कर लीजिए। अल्लाह अकबर। अभी जो है क्या कहते हैं कि आज यहाँ कुल शरीफ का भी हमने प्रोग्राम रखा है। नमाज के बाद आप लोग थोड़ी देर जो है रुक जाइएगा, 2:38 में जो है कुल शरीफ का प्रोग्राम होगा। अल्लाह अकबर। तो कुल शरीफ के प्रोग्राम में आपको रुकना है। आला हज़रत नमाज के बहुत पाबंद थे, आप सफ़र में होते तो नमाज नहीं छोड़ते थे। आप बरेली से अजमेर शरीफ के लिए जा रहे थे, जयपुर से आगे एक जंक्शन है फुलेरा, अल्लाह अकबर, वहाँ ट्रेन रुकी तो आला हज़रत अपने मुरीदों को लेकर नमाज पढ़ने के लिए उतर गए। तो मुरीदों ने कहा सरकार ट्रेन चली जाएगी, नमाज पढ़ेंगे। तो आला हज़रत ने फरमाया जब तक अहमद रज़ा की नमाज पूरी नहीं होगी तब तक ट्रेन आगे नहीं जाएगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह पर। आज का मुरीद होता कहता हज़रत ये ड्राइवर आपका मुरीद थोड़ी ना जो आपका रास्ता देखेगा, होता तो कह देता आज का मुरीद, लेकिन वो पहले का मुरीद था। पीर ने कह दिया, बात खत्म हो गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह पर। नमाज के लिए खड़े हो गए, जब टाइम हुआ ट्रेन ने सीटी दिया, अब अल्लाह पर 1 सीटी हुई, 2 सीटी हुई, 3 हॉर्न हुआ, पर जब ड्राइवर ने चाबी बढ़ाकर रेस देना चाहा तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। सुभान अल्लाह। अब ड्राइवर परेशान है। अल्लाह अकबर। जो रेलवे स्टेशन का मास्टर था वो परेशान है, सब दौड़ करके आए, जो इंजीनियर वहां पर जो तत्कालीन बैठे रहते हैं वो दौड़ कर आए कि ट्रेन आगे जा क्यों नहीं रही है, इसका वक्त तो हो गया है पूरा, क्यों नहीं जा रही है ट्रेन। चेक किया, इंजन को देखा, कोई फॉल्ट नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सबने देखा कि सब तो गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन एक नूरानी चेहरे वाला है जो चंद लोगों को लेकर नमाज पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। फिर लोगों ने देखा, ड्राइवर ने देखा, रेलवे स्टेशन के मास्टर ने देखा कि गाड़ी चली नहीं, लेकिन जब नूरानी शक्ल वाला नमाज से सलाम फेर के जैसे ही डब्बे पे कदम रखा ट्रेन चलने लगी। सुभान अल्लाह। डब्बे पे कदम रखा ट्रेन चलने लगी, और जब ये ट्रेन अजमेर पहुंची, आला हज़रत अजमेर शरीफ पहुंचे,
तब अजमेर का माहौल कुछ और था। आज की तरह नहीं है कि लाओ पैसा दो पैसा, वो नहीं था। जब वहां पर पहुंचे आला हजरत तो सब सारे मुजाहिर निकल कर आला हजरत का इस्तेकबाल किया। सुन्नियों का इमाम आया है, मुजद्दिद आजम आया है, इस्तेकबाल किया। फिर मुजाहिरों ने कहा गरीब नवाज की, तो उस वक्त औलाद थी, उन्होंने कहा आला हजरत आप आए हैं, फिर कब आपका आना होगा? आप इतना मसरूफ रहते हैं, इसलिए एक काम कीजिए, आज हम आपका रात को प्रोग्राम रख देते हैं। सुभान अल्लाह, आज रात को आपकी तकरीर होगी, प्रोग्राम रखा गया।